Vanakkam, Matrupanam, Namaskaram, Namaskar. Team Medical Mentors today is present before you doing its first ever physical workshop guiding session at Kamraj Arangam, Mount Road, Chennai today on 26th of May. I am flanked by esteemed team members of Medical Mentor family, and Sir would start off with introducing what is this Medical Mentor all about. Sir, please, the show is yours. Thank you. Hi, I'm Dr. Govind S. Mittal from Bangalore, and I'm a part of Medical Mentor team. Who are we? Medical Mentor is a group of doctors, management professionals, psychologists, and data analysts, and we have designed this program, mentorship program, exclusively to guide medical aspirants, PG aspirants, and super specialty aspirants. And we have been doing this over the last 7 years. In the last 7 years, we have tailored, literally guided individually more than 25,000 candidates. They have benefited and walked into various medical colleges across India. The figures of uh, guiding across various modes, Mr. Jignesh will also tell you. In the last 7 years, more than 5 lakh students got benefits by seminars, webinars, and all offline counseling sessions also, one-to-one sessions. So it's all about the from past 7 years. If you look at, we have been doing multiple webinar online online webinar. Plus, also we have been conducting multiple seminars. If you look at the entire audience in the entire crowd which we have addressed in past 7 years, its total number is 5 lakh plus. These are the students who have been impacted through Medical Mentor. And now, for the first time, we have come to Tamil Nadu. Why Tamil Nadu? They are very focused number of medical aspirants. We have almost 72 medical colleges in Tamil Nadu and almost 11,500 medical seats in Tamil Nadu distributed across all these colleges. And therefore, the ask, the demand for mentorship and guidance in these seats in these medical colleges is very, very high, and we are there to provide and help them with that. My name is Kishan. I represent Ellen Career Institute. All of you are aware. By 6th of June, when NEET results will be out, you will see your own Chennai students clocking 720 out of 720 coming from Ellen's doorstep. Ellen and Medical Mentor have taken it upon themselves to take this through entire South India, starting with Karnataka and already the sessions. And for past 5 years at Karnataka, Medical Mentor team is working with Ellen. Here in Chennai, and this year it started off. I will tell you, 1,95,000 students approximately are writing NEET every year. 1,95,000 dreams, 1,95,000 aspirations, and 1,95,000 ambitions. Last year, we got 100 students, general category, walking into JIPMER, AIMS, AFMC, and government medical colleges and ESI colleges. 100 students from Chennai. The plan for Medical Mentor is very clear. Next year, 20 districts of Tamil Nadu, we will touch heart, soul, mind of every aspirant writing this medical entrance examination and dreaming for a medical college seat. Chennai or Tamil Nadu talent as such has got lion's share of the seats. Their mindset is different. They are very hardworking, smart working kids. Only thing is, Medical Mentor is trying to bridge the gap between the dream, the entire counseling process, to the knowledge of how to see to it. Writing just an examination, preparing for just an examination is not everything. The battle starts after writing the examination. Which colleges should we go for? What should be our choices? How should we fill those choices? At what marks, what college will I get? Every software will give you rank predictor. Ellen also gives rank predictor. But if you see, just in the seminar inside when it was going on,
on the website was shown that at what marks, what college, and why I should take in the 5 choices which I should fill in. Medical mentor plays this role from every year, starting from October onwards. Every Sunday, 11 o'clock, they are doing Zoom meetings for the children across South India. So, this will be a feature. 2024 marks the beginning of medical mentor setting its foot in Tamil Nadu, physically being present, and 20 districts aspirants. Why we are saying 20 districts? We would like to go to all the districts of Tamil Nadu. But current team, current space, current efforts which we are taking, all these things will take 1 year for us to cover entire Tamil Nadu. By next year, when we sit here with you, we will give you exact dates of which date, what workshop, and how it will go, and how many students from Tamil Nadu we are going to go. If you ask us, 1,95,000 students are writing. All 1,95,000 should benefit from medical mentor services. Be it the free counseling, be it the online counseling, be it the email counseling, be it the Zoom counseling, be it the workshops like this which is happening. This is what medical mentor is coming to you. And the credibility of Ellen is there with medical mentor. The medical mentor's credibility is there with Ellen. That's why we are doing this. Last week, as I told you, we had done it in Karnataka continuously for 2 Sundays, and it's been continuing for thing at Bangalore Medical College Research Center. Like that, these seminars are being conducted here. I am flanked by Dhanrajji with me. In our own Tamil language, Dhanrajji will summarize everything for you. Here, Dhanrajji for you. Go ahead. Hello, எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். Audio. In fact. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இப்போ மெடிக்கல் மென்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2018 எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு. ஸோ 2018 இப்போ நம்ம 2024 வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ஆல்மோஸ்ட் 5 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம ப்ரீஃப் பண்ணியிருக்கோம், செமினார், கவுன்சிலிங், நாலேஜ் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். அதுலேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 25,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துட்டு அவங்கவுங்க இஷ்டப்பட்டு மெடிக்கல் காலேஜஸில் வந்துட்டு பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் மென்டரோட ரோல் என்ன, மேஜர் ரோல். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷத்தோட நம்ம இது பார்த்தோம்னாக்கா ஆல்மோஸ்ட் 23,80,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நீட் எக்ஸாம் எழுதியிருந்தாங்க 2024. இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா 1,08,000 சீட்ஸ் தான் த்ரூ அவுட் ஆல் ஓவர் இந்தியா இருக்குது. ஸோ இந்த 1,08,000 சீட்ஸ்ல எப்படி பிளேஸ் ஆகுறது, அந்த ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் ஆஃப் த கவுன்சிலிங், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், கேட்டகரிஸ், ரிசர்வேஷன், இந்த மாதிரி மல்டிபிள் திங்ஸ் வந்து கவுன்சிலிங்ல வரும். ஸோ இது வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், சீட்ஸ் எப்படி போகுதுன்றது வந்துட்டு ஒரு ஐடியா இருக்காது அவங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து மெடிக்கல் மென்டர் மேஜர் ரோல் எடுத்து ஸோ அவங்களோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன, கேட்டகரிஸ் என்ன, ரிசர்வேஷன்ஸ் என்ன, ஸோ அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட் எவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுத்திருக்காங்க, ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி எந்த காலேஜ்ல அவங்களுக்கு கிடைக்கும், எந்த கவுன்சிலிங்ல அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும், இதெல்லாமே வந்துட்டு சின்ஸ் 2018 வந்து மெடிக்கல் மென்டர் ஒரு மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வருஷம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடோட டீடைல்ஸ் நம்ம சொன்னோம்னாக்கா 1,95,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நீட் எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சம்வேர் அரவுண்ட் 11,600 சீட்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? காலேஜஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் காலேஜஸ் இருக்கு, பிரைவேட் ஃபண்டட் காலேஜஸ் இருக்கு, டீம்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ், அவங்களேயான ஓன் ஃபண்டிங் காலேஜஸ் இருக்கு. ஸோ இதுல நம்ம பார்த்தோம்னா 37 கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் நம்ம தமிழ்நாடுல இருக்கு ISO ஃபார். இது கூட நம்ம பார்த்தோம்னா நெக்ஸ்ட் 24 பிரைவேட் காலேஜஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறமா 13 டீம்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் கவுன்சிலிங் பாடிஸ் இருக்கு, மல்டிபிள் பிளேஸ்ல வந்து நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கவுன்சிலிங் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும். ஸோ இது வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பேரலா இப்போ வந்து டீம்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் போதே கவர்மெண்ட் பிரைவேட் காலேஜ் எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்றது, இதெல்லாமே வந்துட்டு மெடிக்கல் மென்டர் இந்த மெடிக்கல் எக்ஸ்போ இன்னைக்கு சென்னையில காமராஜர் அரங்கத்துல நடந்துட்டு இருக்க இதுல வந்துட்டு நாங்க ப்ரீஃப் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் 5,000+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ் சென்னையில இருந்து 5,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட் எழுதினவங்க வந்து இன்னைக்கு இங்க கேதர் ஆகி அவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ண வந்திருக்காங்க. ஸோ இதே மாதிரி வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாஸ்ட் 3 வருஷத்துல வந்துட்டு நாங்க பெங்களூர் மெடிக்கல் காலேஜ்ல சேம் ஈவெண்ட் நாங்க பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா லாஸ்ட் 2 ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா 12th மே அப்புறமா 19th மே ஆல்மோஸ்ட் 11,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்த நாலேஜ் அவங்க ரிசீவ் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. சேம் வே இப்போ இந்த வருஷத்துல இருந்து திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் wherein medical mentor has come to Chennai in the medical expo, but we make sure
தமிழ்நாடு அப்புறமா சென்னை as much as ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்க ரீச் பண்ணி அவங்களுக்கு இந்த நாலேஜ் நாங்க வந்து ஷேர் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ. டுடே கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா இல்லைங்களா? இருக்கு சார், கேட்கலாம். இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு பேமெண்ட் வாங்க போறீங்க சார்? Then what is what is பேமெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எங்களுது வந்து சர்வீஸ் இருக்கு சார். இப்போ வந்து எங்களுது மெயின் அஜெண்டா வந்துட்டு So first workshop ஆகும் seminar ஆகும் totally free of cost. Okay. So there's பிளேஸ்மென்ட் ஆகிற வரைக்கும் நீங்க எந்த காசும் வாங்க போறது? Yeah. So வேற மாதிரி சர்வீஸ் இருக்கு. First we provide free counseling and seminars or webinar which is totally free plus one-to-one session. Our enna doubts irukku, those doubts can be clarified with mentors, and first one-to-one session is completely free of cost. just to add sir point over here, webinar, seminar, book, one entire information, one medical guide book, small book book is available free of cost, plus one-on-one session with our mentors are free of cost. So what we are trying to say, all the knowledge information, it's totally free. There's no charges for that. Even though for today's event there's no cost for registration at all, it's a zero fee. But in case if the student want to take a personalized hand holding with us, they want to go a personalized session, then we have to charge basically for Those that. charges are being told to you by Dhanraj sir now. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து எங்களோட சார்ஜஸ் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மெயின் திங் நான் சொன்ன மாதிரி எங்களோட அஜெண்டா வந்துட்டு நாலேஜ் ஷேர் பண்றது. ஓகேங்களா? ஸோ 11,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ லாஸ்ட் 2 வீக்ஸ்ல பெங்களூர்ல இருக்கட்டும், கர்நாடகா, இல்ல இன்னைக்கு 5,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் இப்போ வந்து செமினார் அட்டென்ட் பண்றாங்களோ இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். ஸோ இதுல வந்துட்டு ஒரு செமினார் வந்துட்டு நாங்க வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். இதுல வந்துட்டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நாங்க கம்ப்ளீட் நாலேஜ் ஷேர் பண்ண போறோம். ஸோ நாலேஜ் ஷேர் பண்றதுக்கு வந்துட்டு இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். இதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு பர்சனலைஸ் ஒன்-டு-ஒன் செஷன் இருக்கும். ஒன்-டு-ஒன் செஷன் என்ன அப்படின்னாக்கா வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு எங்களுது செமினார்ல வந்துட்டு தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங் பத்தினது, அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு காலேஜஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பத்தி நாங்க சொன்னதுக்கு அப்புறமா பர்சனலைஸ் செஷன் ஒன்னு இருக்கும். அவங்களோட கேட்டகரி, இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு மார்க்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருப்பீங்க இல்லைங்களா? ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு கேட்டகரி இருக்கும். ஸோ அந்த கேட்டகரி அந்த மார்க்ஸை வச்சு எவ்வளவு பட்ஜெட்ல எங்க சீட்டு கிடைக்கும் இதெல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீ ஒன்-டு-ஒன் செஷன்ல வந்துட்டு நாங்க அட்ரஸ் பண்ணுவோம். இதுக்கப்புறமா வந்துட்டு யாருக்கு பர்சனலி எங்களோட சர்வீஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், ஸோ எங்களோட சர்வீஸ் வந்துட்டு ஃப்ரம் இனிஷியல் ஸ்டேஜ், அதாவது அப்ளிகேஷன் ஃபில்லிங் இருக்கும், மல்டிபிள் கவுன்சிலிங் அத்தாரிட்டிஸ், இப்போ தமிழ்நாடுக்கே வந்து 2 டிஃப்ரெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்ளிகேஷன் ஃபில்லிங் நம்ம பண்ண வேண்டியது வரும். அதுக்கப்புறமா சென்ட்ரல் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் 13 காலேஜுக்கு வந்து செப்பரேட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், வேற ஸ்டேட்ல நம்ம போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னா செப்பரேட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், தமிழ்நாடுல உள்ள கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் பிரைவேட் காலேஜ்ல கொடுக்கப்படுற கவர்மெண்ட் சீட்ஸுக்கு வந்து செப்பரேட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும், பிரைவேட் காலேஜஸ்க்கான செப்பரேட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் காலேஜஸ் சூஸ் பண்றது, அவங்க மார்க்ஸுக்கு இப்போ பெட்டர் டாப் காலேஜ்ல இருந்து ஆவரேஜ் காலேஜ் எப்படி சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணும், இதெல்லாமே வந்துட்டு கம்ப்ளீட்லி வந்துட்டு நாங்க இந்த சர்வீஸ்ல ஆட் பண்ணுவோம். எங்களோட சர்வீஸ் சார்ஜ் வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா 24,980 பிளஸ் ஜிஎஸ்டி வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்துட்டு ஆஃப்டர் செமினார், ஆஃப்டர் ஒன்-டு-ஒன் செஷன், அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்மால் ஹேண்ட் புக் வந்து நாங்க ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த ஹேண்ட் புக்ல வந்துட்டு கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன், அகைன் ரவுண்ட் பை ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் எப்படி நடக்க போகுது தமிழ்நாடுல, சென்ட்ரல் கவுன்சிலிங் எப்படி நடக்க போகுதுன்றத பத்தி அந்த தமிழ்நாடு புக்ல வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். இதெல்லாமே வந்துட்டு கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். ஸோ இதுக்கப்புறமா வந்துட்டு யாருக்கு எங்களுக்கு பர்சனலைஸ் சர்வீஸ் வேணும், பர்சனல் அட்டென்ஷன் மெடிக்கல் மென்டர்ல இருந்து வேணும், எங்களுக்கு ஒரு நல்ல மெடிக்கல் காலேஜ் சீட்டு கிடைக்க அப்படின்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு நாங்க 24,980 பிளஸ் ஜிஎஸ்டி நாங்க சார்ஜ் பண்றோம். அண்ட் இது வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் லைக் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்களோ அவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நாங்க வந்து என்ரோல் பண்ணிக்குவோம் இல்ல. வி ஹேவ் அ லிமிடெட் ஸ்லாட் செட். இந்த வருஷத்துக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் நாங்க 4,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துக்க போறோம். அவுட் ஆஃப் 23 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட் எக்ஸாம் யார் எழுதியிருக்காங்க. இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா 50% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து கவுன்சிலிங் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க, அதாவது 12 to 13 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் 4,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நாங்க பர்சனலைஸ் செஷன் சர்வீஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு அவங்களோட ட்ரீம் அச்சீவ் பண்ணதுக்கு வந்துட்டு மெடிக்கல் மென்டர் இஸ் ஹெல்பிங் த்ரூ. சார் அந்த 720 மார்க்ல இருந்து அந்த 4,000 பீப்புள்ஸ் இல்ல 720 மார்க்ஸ்ல இருந்துன்றது இல்லைங்க சார். இப்ப பாருங்க 720 அவுட் ஆஃப் 720 எடுத்தவங்களுக்கு மெடிக்கல் சீட் கிடைக்கும் உறுதியா, எஸ். பட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இப்போ ஜஸ்ட் குவாலிஃபை ஆயிருக்கவங்க 200 மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கவங்களுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சேம், 720 மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கவங்களுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சேம். பட் அந்த ப்ராசஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா 2023ல 600 பிளஸ் மார்க்ஸ் எடுத்தவங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட்
800+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சீட் கிடைக்கல. 600+ ஈஸியா கவர்மெண்ட் சீட் கிடைக்கும் தான் எல்லாரோட மைண்ட் செட். பட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்டா நம்ம ஒரு மைன்யூட் மிஸ்டேக் நீங்க கவுன்சிலிங்ல பண்ணீங்கன்னா யூர் அவுட் ஆஃப் த கவுன்சிலிங். ஓகேங்களா? இட்ஸ் நாட் லைக் டாப் 720 எடுத்தவங்களுக்கு மட்டும் தான் நாங்க சீட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம், இல்ல. அல்ல, அது வந்து அலாட்மெண்ட் பேசிஸ் அப்படி போகும் சார் கவுன்சிலிங். ஓகேங்களா? இப்போ மெடிக்கல் மென்டர் சைட்ல இருந்து ஹெல்ப் பண்றது வந்துட்டு இப்போ 300 மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கவங்க வந்து எங்க பிளேஸ் ஆகலாம், 400 மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கவங்க வந்து எங்க பிளேஸ் ஆகலாம், 500 மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கவங்க வந்து எங்க பிளேஸ் ஆகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களோட மார்க்ஸ், அவங்களோட கேட்டகரி, அவங்களோட ரிசர்வேஷனை வச்சு எப்படி. ஸோ இது வந்துட்டு இன்டெப்த் வந்துட்டு கவுன்சிலிங் நாலேஜ் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு மெடிக்கல் மென்டர் இஸ் ஹெல்பிங் த்ரூ. இது இதை தாண்டி நாங்க போறது இல்ல. இதை தாண்டி இன்னொன்னு ப்ராடக்ட் எங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோர் அப்படின்ட்டு. ஸோ இது வந்து 5800. ஸோ இதுல வந்து பர்சனலைஸ் சர்வீஸ்ன்றது இருக்காது. பட் ரவுண்ட் பை ரவுண்ட், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் டெலிவரி பண்ணணும், எப்போ எந்த கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது, காலேஜஸ் எவ்வளவு இருக்கு, அது வந்து இன்னொரு ப்ராடக்ட். That's basically, I'll just brief about it. So basically what happened, people can't go for, maybe most of the people can't go for 29,476. So what we have done is that to give the information related to the cutoff, analysis, fee structure, any related information you need across India, we have built a portal. Hello Mentor has built a portal this year, and we have also launched it recently. So if you look at over there, we are giving entire cutoff plus allotment of each colleges in the subsequent round of the counseling. So you'll have the entire database with this subscription. But only thing is missing over here is the personalized mentorship. And I'll just come back to the previous question. I think sir was asking what was that 720 out of 720 marks that the student get, if I'm not wrong. What happened to the 600 mark students, if I'm not wrong? No? Something related to, you have asked the 600 marks, basically the student, how we will guide them, basically. That was the question, if I'm not wrong. Dhanraj, can you just help us with that question? 5800. ஆமா சார். இப்போ வந்துட்டு இன்னொன்னு சொல்லணும்னாக்கா பாருங்க, கவுன்சிலிங் இப்போ ஒரு மெடிக்கல் சீட் கிடைக்கணும்னா 2 things இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்னு வந்து ப்ராப்பர் நாலேஜ், இன்னொன்னு வந்துட்டு டேட்டா அப்படின்னாக்கா வந்து ப்ராப்பர் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இதுல வந்துட்டு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி 4000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நாங்க பர்சனலைஸ் சர்வீஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா மிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன, எல்லாருக்குமே வந்துட்டு இந்த 24,000 பே பண்ண கெப்பாசிட்டி இருக்காது இல்லைங்களா? ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நாங்க டெலிவர் பண்றோம். அதனால வந்து மெடிக்கல் மென்டர் வந்து ஒரு போர்ட்டல் லான்ச் பண்ணிருக்கு. இப்போ கர்நாடகா, ஆல் ஓவர் இந்தியா நீங்க பாத்தீங்கன்னா 704 காலேஜஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கு. அந்த 704 காலேஜஸ் ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர், எந்த கவுன்சிலிங்க்கு போனா அந்த காலேஜ்ல வந்து நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த போர்ட்டல்ல கிடைக்கும். ஸோ எங்களோட இன்னொரு ப்ராடக்ட் தான் வந்துட்டு அச்சீவ் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா 24,000 நான் சொன்னது. அதுல வந்துட்டு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கூட வந்துட்டு பர்சனலைஸ் சப்போர்ட்டும் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ்ல வந்து சீட் அலாட்மெண்ட் ஆகும். ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு தான் வந்து மெடிக்கல் மென்டர். இப்போ பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட், ஓகேங்களா, ஓசி ஓப்பன் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு 650ல ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் கிடைக்குதுன்னா அதே காலேஜ்ல எஸ்சி கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு 470 480 மார்க்ஸ் கிடைக்கும். பட் எந்த காலேஜ்ல அந்த சீட் அலாட் ஆயிருக்கு இந்த வாட்டி. ஸோ சீட் மேட்ரிக்ஸ், நியூஸ் அண்ட் அப்டேட்ஸ், இந்த மாதிரி வந்துட்டு மல்டிபிள் திங்ஸ் தான் வந்துட்டு ஃபுல்லி கேதர் பண்ணி கம்ப்ளீட் சர்வீஸ் வந்து டெலிவர் பண்றது தான் வந்து மெடிக்கல் மென்டரோட மேஜர் ரோல் அண்ட் அஜெண்டா. Yes, just to summarize. Just to add one last point, just to add the last point over here. If you look at last year, we had 20,08,000 people, those who have been written NEET, if you look at last year, but 11,000 people qualified. Now look at this 11,000 people, we can't reach and give the personalized mentorship to all this 11,000 people. So we have a limited set of number which we take for personalized handholding, but rest of the people, we have built a portal for them, a personalized portal which has the entire data, cutoff, allotment, fee structure, each and every detail you need for the counseling. It is available over there. That just to subscription of rupees 6,000 rupees. So services more madri irukku, free services, so Yes, sir. digital portal services. Digital portal, yes. Student to college, Yes. Wayne, with the knowledge, because most of the people don't have the knowledge. So Yes. I'll tell you today, 3,000 LN students are attending this seminar in both morning and afternoon slot. Though we provide personalized counseling, but 3,000 students of ours are attending this today to understand this complete process again, without paying a single rupee today. Like this in Bangalore, last week, if you say about it, 15,000 students got benefited.
So why we are doing this? There are charges 24,000 plus GST. Some it is told. Then you have 6,000 rupees thing because there everybody, as Dhanraj sir was telling, everybody is not capable of paying every money. It's not a question of capable of paying money. Who requires how much of information to come to that conclusion? So That's all. NEET exam இருக்கிறதுனால தான் நீங்க வரீங்க. Yes, sir. From beginning. After June 4th, Congress is supposed formed in Delhi. NEET தமிழ்நாட்டுக்கு இல்லைன்னு. Sir, sorry to say, we don't entertain any political questions on that. We don't know who is going to come, who is not going to come. We don't know that. Yeah, please. Because we don't know. Policies. I'm saying we don't know those policies. தமிழ்நாட்டுல நீட் எக்ஸாம் எழுதி நீட் எழுதாம நிறைய பேர் இறந்திருக்காங்க. சோ அதனாலதான் தமிழ்நாடு அரசு அவ்வளவு போராட்டம் பண்ணிருக்காங்க. இது நீங்க தவிர்த்து போக கூடாது சார். We are not saying no to that, but we don't know about that, sir. Which policy will be framed that as per சொல்றீங்க சார். நீட்க்கு பதிலா கவுன்சிலிங் சொல்றீங்க. Yes. நீட்க்கு முன்னாடி கவுன்சிலிங் யாருக்கும் கொடுக்கலையே ஏன்? we are doing it. We are that's why we started now. நீங்க doing it sir 24,948 something இல்ல. Yes sir, yes. அந்த பேக்கேஜ்ல வந்து இப்போ சாதாரண மக்களுக்கு இருக்க பணம் அப்படினா இல்ல இல்லையா? அதுக்கோசம் தான் சார் எக்ஸ்ப்ளோர் பேக்கேஜ் 5800 பேக்கேஜ் இருக்கு. அதை விட்டு ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். புக்ல வந்துட்டு தமிழ்நாடுல உள்ள 73 காலேஜஸ் அதோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கேட்டகரி வைஸ் சீட் எப்படி டிவைட் ஆயிருக்கு. Information we are not charging. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த செமினாரும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா ரவுண்ட் பை ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் எப்படி போகுது. இது வந்துட்டு 24,000 பே பண்றவங்க தான் அட்டெண்ட் பண்ணனும், 5,000 பே பண்றவங்க தான் அட்டெண்ட் பண்ணனும்ன்றது இல்ல. 24,000 பே பண்றவங்க நீங்க லாஸ்ட் எண்ட் வரைக்கும் கூட நிக்கிறீங்க. எஸ், பர்சனலைஸ் சர்வீஸ். ஃப்ரீயா கொடுக்கும்போது அந்த புக்ல இருக்கு நீங்க பாத்துட்டீங்க. Apart from books, there continuous webinars, continuous seminars. Today also people are going to take the books. And we not only do seminars for counseling process, even before the exam, how to prepare for exam, time management eppadi pandro, mock tests eppadi pandro, adukella we provide services. Then one from October onwards this process of the starts, previous year, like October 2023 onwards this process starts for everyone. But this is first time we are coming to Chennai and yes. NEET examination is over. So therefore we said, and for next year we told 20 districts this entire year will do this process. அக்டோபர் வந்து ஆரம்பிப்பாங்க. Sir. For everybody this process is for 25 NEET. And apart from that, in 2025, if you see from now onwards till 2025 NEET, 20 districts we are going to cover with this information campaign where not a single rupee will be charged. நமக்கு மாவட்டங்கள் அதிகமா இருக்கு. இது மட்டும் சார் இப்போ 20 மாவட்டத்துல நாங்க பண்றோம்னா ரிமைனிங் வந்து எவ்ரி சண்டே, அதாவது ஜூம் செஷன்ல வந்துட்டு எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும். What is asking the night when you translate? சார் மற்ற மாவட்டத்தை வந்து நாங்க எடுக்க மாட்டோம்ன்றது இல்ல. ரிசல்ட் வச்சு எடுத்துருக்கீங்களா? +2 ரிசல்ட்ட வச்சு எடுக்கல சார். இப்போ வந்துட்டு இப்போ பாருங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. இப்போ வந்து சென்னையில வந்துட்டு மட்டும் பாத்தீங்கன்னா இந்த 1,95,000ல 95,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சென்னையிலேயே எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து ஒரு செமினார் நடத்துறோம் அப்படின்னாக்கா வந்துட்டு அதுக்கான ஸ்பேஸ் பார்க்கணும், எங்க கன்வீனியன்ட்டா இருக்குது. இப்போ வந்துட்டு இப்போ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் வந்து கேதர் பண்ணணும், அதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும். அதுல வந்து நாங்க ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணதான் வந்து இந்த 20 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ். பட் அதனால வந்துட்டு ரிமைனிங் பிளேஸ்ல வந்து நாங்க பண்ண மாட்டோம். அதுல வந்து நாங்க ஜூம் ஆன்லைன் எவ்ரி சண்டேஸ் மார்னிங் 11 AM வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டேட் பத்தினது ஒரு சண்டே வந்துட்டு கர்நாடகா இருக்கும், ஒரு சண்டே வந்து ஆந்திரா இருக்கும், ஒரு சண்டே வந்து தெலுங்கானா இருக்கும், ஒரு சண்டே வந்து தமிழ்நாடு இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டேட்டுமே வந்து நாங்க அட்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Can you just translate it? ஆமா சார், அது அந்த லொகேஷனை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும் சார். இப்போ ஒரு செமினார் பண்ணணும்னா எல்லா ஊர்லயும் வந்துட்டு காமராஜர் அரங்க மாதிரி பெருசு இடம் இருக்காது இல்லைங்களா? அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நாங்க இது பண்ணிருக்கோம் சார். மற்ற மாவட்டத்துல வந்து இப்ப பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவுண்ட் கம்மி இருக்கும், அப்புறமா வந்து தேவைப்பட்டான ஆடிட்டோரியம் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்காது, அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ண ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்காது. அதனாலதான் வந்து நாங்க ஆன்லைன்ல பண்றோம். Board time also will address சார். மாவட்டத்தில் சார் தமிழ்நாடுல வந்துட்டு இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒசூர்ல நீட் எக்ஸாம் எழுதிருக்காங்கன்னா அவங்களும் வந்து சென்னையில வந்து கலந்துக்கலாம் சார். இது வந்து சென்னையில இருக்கவங்க மட்டும் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுன்றது வந்து டிஃபரன்ஷியேட் நாங்க பண்ணல. ஓகேங்களா? ஏன்னா வந்துட்டு தமிழ்நாடுல வந்து ஒசூர்ல இருந்து இந்த சைடு நீங்க விழுப்புரம் இல்ல சென்னை நீங்க எங்க எடுத்தீங்கனாலுமே வந்துட்டு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், காலேஜஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் தமிழ்நாடுக்குள்ளதான் வருது. ஓகேங்களா? சேம் ரூல்ஸ், சேம் ரெகுலேஷன்ஸ், சேம் டைம், சேம் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ். இப்போ நாங்க 20 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல வந்து நாங்க பண்றோம் அப்படின்னாக்க வந்துட்டு 20 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லயும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், டிஃப்ரெண்ட் டைம்ல கவுன்சிலிங் கிடையாது. ஓகேங்களா? நாங்க எதுக்கு இந்த 20 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல பண்ணோம்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்க ஜாஸ்தி இருக்காங்க, பிளஸ் ஆடிட்டோரியம் ஃபெசிலிட்டிஸ் எங்களுக்கு அங்க நிறைய இருக்குது.
இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இல்ல அவங்க பேரண்ட்ஸ் வராங்கனாக்கா இப்போ வந்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த ரிக்வயர்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும் நாங்க இல்லைங்களா. அதனாலதான் வந்துட்டு நாங்க இந்த 20 டிஸ்ட்ரிக்ட் நாங்க ஏன் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிருக்கோம்னா ஆடிட்டோரியம் ஃபெசிலிட்டிஸ் எங்க இருக்கு அதை பார்த்து தான் நாங்க வந்து இது பண்ணிருக்கோம். Nearby areas, people will come to those places. எஸ், டிராவல் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கணும், கன்வீனியன்டா இருக்கணும், அதை பேஸ் பண்ணி. ஸோ இது வந்து சர்வீஸ் பேஸ்டுன்னு ஒரு Yes. பிசினஸ் மூலமா சராசரி பீப்புள்ஸ் எத்தனை பேரை நீங்க அந்த சைட் அவைலபிள் கொடுத்துருக்கீங்க, இல்ல ரிச் பீப்புள் நீட மட்டும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க? சார் இதுல வந்து ரிச் பீப்புள் புவர் பீப்புள் வராது சார், கேட்டகரி தான். ஓகேங்களா சராசரி மனிதர்களே சார். இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இந்த வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4400 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நாங்க பர்சனலைஸ் சர்வீஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னோம். அந்த மாதிரி வந்துட்டு லாஸ்ட் இயர் வந்து 3000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2018 இருந்து இப்போ வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 25,000 பிளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு காலேஜ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஆயிருக்கு வித்வுட் மேக்கிங் எனி மிஸ்டேக்ஸ் இன் டாக்குமெண்ட்ஸ். ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா நாங்க மானிட்டர் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா ட்ராக் பண்ணி ஸோ அவங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் லிஸ்ட், அவங்களோட ரேங்க், ஆல் இண்டியா ரேங்க், நீட் எக்ஸாம்ஸ் முடிஞ்சு அவங்களுக்கு என்ன ரேங்க் அலாட் இருக்கோ அந்த 720 மார்க்ஸ் எடுத்துக்கு அப்புறம் அந்த ரேங்க்குக்கு ஜஸ்டிஸ் எப்படி கொடுக்கணும் அதுக்கான கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் நாங்க வந்துட்டு ஃப்ரம் த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் அவங்க அந்த மெடிக்கல் காலேஜ் பிளேஸ்மெண்ட் வரைக்குமே வந்துட்டு மெடிக்கல் மென்டர் இஸ் டன் ஆல்மோஸ்ட் 25,000 பிளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2018 இருந்து. சார் மெடிக்கல் மென்டர் வந்து சர்வீஸ் பேஸ்டு பிசினஸா இல்ல பிசினஸ் பேஸ்டு சர்வீஸ்? What is the question? Please translate. You know, Dhanraj. சர்வீஸ் பேஸ்ட் பிசினஸ் நான் சொல்லலாம். இப்போ வந்து எங்களோட மெயின் அஜெண்டா வந்து இட்ஸ் நாட் ஒன்லி பிசினஸ் இல்லைங்களா. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் ஹூ இஸ் ஹியர் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் பிசினஸ் இல்லைங்களா. இப்போ வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து 5,000 பிளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இங்க இருக்காங்க. ஸோ எங்களோட மோட்டிவ் என்னன்னாக்கா 5,000 to 6,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணிக்கணும். பட் அந்த 5,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸும் என்ரோல்மெண்ட் ஆயிட்டு தான் வந்து எங்களுக்கு பிசினஸ் கொடுத்து தான் வெளியே போகணுன்ற மோட்டிவ் எங்களுக்கு. Not a single rupee has been collected from any of the students. Any of the students? Yes. Not a single rupee has been collected from any of the students who are attending. Attending today. Yes. Or the webinar. I'll tell you, sir. Giving this free book also to everyone. I'll again tell you one more thing, sir. In that This year, Chennai, why we started with Chennai, I'll tell you, and it is not today only. For all the press people, I'll tell, during the board examinations also, medical students have met medical mentor people at Chennai. We have to start from somewhere. We'll start from somewhere. So this time during the board examinations also, we have started giving them information after the examination. And lot of information, lot of booklets, everything has been distributed. Even on the NEET day in Chennai, 47 test centers, it has been done. After that only we came like this. Like, why 20 stories? You ask why 20 districts and all? Because slowly it will be going on. To Ramanathapuram, to Sivagangai, to Tirunelveli, then to Trichy, to Thanjavur. Like this, it will carry on because we have to do this from October onwards till the date of NEET examination. Our bandwidth is also important. You have to understand. We are today everywhere. We start with a modest initiation, but depending on as per the MCI councils, as per the NTA rules, regulations, whatever happens, everything collaborated we bring in and then we put before with the children. So that's how we go. Anywhere we have to start from somewhere. So this way, during the board examinations also, medical mentor team was present in Chennai. After that only we could do Chennai. So next year, in the next board examinations at all the locations where we are thinking, there we will also start off. So that children are aware, they get information. That's how. இந்த இது ஸ்டார்ட் பண்ணி எத்தனை வருஷம் சார் ஆகுது? 7 years total. This is the seventh year. ஓகே சார். இப்ப நீட்லாம் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க சார். ஆனா வந்து தமிழ்நாட்டுல நீட் எக்ஸாம் எழுதுறவங்க இல்லாட்டி நீட் எக்ஸாம் பண்ண முடியாதவங்க ஏன் வெளிநாட்டு போய் படிக்கிறாங்க? ஏன்னா அங்க காஸ்ட் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. சரிங்களா? இங்க வந்து ஜஸ்ட் ஒரு வார்த்தைக்கு சொல்றேன் 1 lakhன்றாங்கன்னா அங்க வந்து 30,000 தான் வருது. ஏன் அங்க அவ்வளவு காஸ்ட் கம்மியா இருக்கு? ஏன் அங்க மட்டும் நிறைய உலக நாடுகள்ல கம்மியான ஃபீஸுக்கு வந்து மெடிக்கல் கத்துறாங்க, ஏன் நம்மளால கத்தற முடியல? சார் குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் இஸ் ஆல்சோ மேட்டர் இல்லைங்களா. இப்போ இல்லன்றீங்க சார் குவாலிட்டி இல்லைனாக்கா வந்து இப்போ ஒரு கண்ட்ரில பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ் பண்ணினா சப்ஜெக்ட்ஸ் மேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா. இப்போ வந்து பிலிப்பைன்ஸ் இல்ல நீங்க உக்ரைன் இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னாக்கா எஸ் அங்க வந்து ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர் கம்மி அப்படின்னாக்கா வந்துட்டு இங்க ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர் ஜாஸ்தி அப்படின்னா வந்துட்டு இங்க வந்து அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் 4.5 years. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா when we get better experience தான் வந்து நம்ம இன்னும் குவாலிட்டி வரும். அதுல வந்துட்டு தான் வந்துட்டு இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 5 yearsக்கு வந்துட்டு கோர்ஸ் எப்படி
என்ன இன் டீடைல் வந்துட்டு நாங்க இது பண்றோம் சார். ஏன் So, நான் கேக்குறேன் so, சார், so one one more thing, thing. one ஒரு நிமிஷம். நிமிஷம் நான் சொல்லிடுறேன். இப்ப அங்க வந்து படிச்சுட்டு வருவாங்க, டாக்டர் ஆயிட்டு வருவாங்க, இங்கேயும் ஒரு எக்ஸாம் எழுதுவீங்க, கரெக்ட்டுங்களா? Yes. ஆமா, exit exam, exit சரிங்களா? exam. ஆனா வந்து இந்த எக்ஸாம் தவிர்த்து நிறைய பேர் அங்கேயே போய் செட்டில் ஆயிடுறாங்க டாக்டரா. நம்ம வந்து அங்கேயே போய் ஸ்டே ஆயிடுறாங்க, செட்டில் ஆயிடுறாங்க டாக்டரா. அது எப்படி பாக்குறீங்க நீங்க? டாக்டர் இதுல இருக்கீங்க இல்ல, மெடிக்கல்ல. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಡಿಯಾಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇருக்கு. Is it very expensive? Is it not expensive? You have to look at the statistics. ಇವಾಗ expense is different for different people. For some people, even Peter England shirt is expensive. For some people, Louis Philippe shirt is also not expensive. But just to give you an understanding, up to 1 lakh, 0 to 1 lakh, 20%, 0 to 1 lakh fees per annum, 20% of the seats are at this fees. Totally, there are 1,08,000 seats in India as of today. 2023 stats. 2024 stat, there'll be 1,22,000 seats. Okay. Now, this is the total number of seats. In that, 20% of the seats, the fees is 0 to 1 lakh. There are 2 medical colleges in India where the fees is 0. Then you have central universities like AIMS, 20 AIMS irukku, then JIPMER irukku, then you have Aligarh Muslim University, Banaras Hindu University. Here the fees is less. AIMS le fees is 1,350 rupees per year. JIPMER, the fees is 1,200 rupees per year. Aligarh Muslim University, Banaras Hindu University, the fees is 4,000 to 40,000, 46,000 per year. Then coming to the next bandwidth, 1 lakh to 5 lakh, 30% of the seats, the fees is 1 lakh to 5 lakhs per annum. So if you see total 50% of all medical seats, the fees is less than 5 lakhs per annum. Then coming to 5 lakhs to 10 lakhs per annum, another 20%. So totally 70% of the seats, medical seats, are less than 10 lakh rupees per annum. If you compare this with any other form of education, for example BCom, today BCom also fees is 10,000 to 1 lakh per annum. Law college is 1 to 3 lakhs per annum. Engineering college is 1 to 10 lakhs per annum. So if you see, compare it with other forms also, then 70% of the seats are priced at a fees of less than 10 lakhs per annum. ஓகே சார். 30 நீட் எக்ஸாம் எதுக்கு செட் பண்ணாங்க? நீட் எதுக்கு? English, can you ask them in English? He இல்ல, cannot okay, understand. இல்ல, நான் கேட்டேன். அவர் சொல்றது answer நீட் எக்ஸாம் வந்து அடித்தட்டு மக்களும் எழுதி வந்து டாக்டர் ஆகலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் பண்ணாங்க. சரிங்களா? சார் சொன்ன மாதிரி 10 lakhs கொடுத்து யாரும் பண்ண முடியாது. நிறைய பேர் நீட் எக்ஸாம் எழுதியும் பாஸ் ஆகியும் வந்து அவங்களால வந்து டாக்டர் ஆக முடியல. டாக்டர் ஆக முடியல. சோ வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அதான் கேக்குறேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. சார் இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீட் வரதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் வந்துட்டு அவங்களுடையான ஓன் எக்ஸாம்ஸ் இருந்துச்சு, என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இல்லைங்களா? இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு தமிழ்நாடுக்கு எழுதணும்னாக்கா தமிழ்நாட்டுல ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம், தமிழ்நாட்டுல எழுதி முடிச்சு சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு போகணும்னாக்கா எய்ம்ஸ், ஜிப்மர், அலிகர் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டி இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு செப்பரேட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருந்தாங்க. சோ இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளவு ப்ரெஷர் கொடுக்கறது, 2 எக்ஸாம் 3 எக்ஸாம் அவங்க எழுதுறாங்க. சோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒன் காமன் எக்ஸாம் தான் நீட்னு வந்தது. இப்போ அந்த நீட் எக்ஸாம் முடிஞ்சு அவங்களோட ஆல் இந்தியா ரேங்க் வந்துச்சுன்னா அந்த ஆல் இந்தியா ரேங்க் வச்சு ஸ்டூடெண்ட் இங்க இருக்க தமிழ்நாட்டுல இருக்க சீட்டும் எடுக்கலாம், போய் டெல்லியில இருக்க எய்ம்ஸ் சீட்டும் எடுக்கலாம், இல்ல இந்தியால இருக்க சீட் எங்க வேணாலும் போய் எந்த சீட் வேணாலும் எடுக்கலாம். இது ஸ்டாண்டர்டா வந்துட்டு ஸ்டூடெண்டோட ப்ரெஷர் கம்மி பண்றதுக்கோசரம் தான் வந்துட்டு நீட் எக்ஸாம் வந்துட்டு இன்ட்ரோடியூஸ் ஆனது. இப்போ வந்துட்டு அதே ஸ்டூடெண்ட் வந்து கர்நாடகால போய் எழுதணும்னா சிஇடின்னு ஒரு எக்ஸாம், இப்போ வந்து ஆந்திரால போய் எழுதுனாக்கா அவங்கள்ட்ட ஒரு ஓன் எக்ஸாம் இருந்துச்சு, என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம். சோ இதெல்லாமே வந்துட்டு இப்போ ஸ்டூடெண்ட் வந்து மல்டிபிள் டிஃபரெண்ட் ஸ்டேட்ல இப்போ வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ 1,95,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ்நாட்டுல எக்ஸாம் எழுதிருக்காங்க. ஓகேங்களா? 11,600 சீட்ஸுக்கு ரிமைனிங் ஸ்டூடெண்ட் எங்க போவாங்க? அவங்க வந்து வேற ஸ்டேட்டுக்கு போகணும்னாக்கா வந்து திரும்பி இன்னொரு எக்ஸாம் எழுதணும். மல்டிபிள் ஸ்டேட்ஸுக்கு போனா மல்டிபிள் டிஃபரெண்ட் எக்ஸாம் எழுதணும். பட் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிற கோர்ஸ் தான் வந்து நீட் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் ஆனது. என்னோட எக்ஸாம்பிள் மே 2004ல ஒன் மோர் திங் நான் வைண்ட் அப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங் பத்தின ஒரு ஸ்மால் புக் ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளவு முடியுமோ எங்களால வந்து நாங்க ரீச் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. இந்த இதுல வந்து காம்படிஷன் எப்படி இருக்கு, கட் ஆஃப் போன வருஷத்துக்கு கட் ஆஃப் எந்த காலேஜ் எந்த கட் ஆஃப் எந்த ரேங்க்ல க்ளோஸ் ஆச்சு, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன
எந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவைப்படுது கவுன்சிலிங்க்கு, அப்புறமா எங்களோட சர்வீஸ் என்னென்ன இதுல இருக்கு அப்படின்றத பத்தி A to Z டீடைல்ஸ் இந்த புக்ல இருக்கு. ஆன அளவுக்கு நாங்க ஹார்ட் காப்பி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இன்னைக்கு வந்தவங்களுக்கு பயாலஜி எக்ஸாம், நீட் எக்ஸாம் எல்லாத்துக்குமே வந்து நாங்க ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இஃப் இன்கேஸ் ஏதாச்சும் வேற ஊர்ல இல்ல வேற இடத்துல வந்துட்டு அவங்களுக்கு இந்த புக் ரீச் ஆகல அப்படின்னாக்க வந்துட்டு எங்களோட வெப்சைட் hellomentor.in அவங்க லாகின் பண்ணி எங்களோட நம்பருக்கு அவங்க கால் பண்ணி இதோட சாஃப்ட் காப்பி வந்து அவங்க கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை விட்டு அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கு, நீட் எக்ஸாம் கவுன்சிலிங்க பத்தின ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குன்னா கூட they can reach medical mentor எனி டைம். ஓகேங்களா? This சாஃப்ட் காப்பி அப்படியே நெட்ல போடலாம். oh, இருக்கா சார்? It's available. It is It's available. 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 Download பண்ணலாம் சார். டவுன்லோட் பண்ணலாம். Physically பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. No, visit hellomentor.in. Hellomentor. hellomentor.in. அந்த வெப்சைட்ல லாகின் பண்ணிட்டு சார் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணலாம் இந்த புக். இதுக்கப்புறம் சவுத் இந்தியால 5 ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு. அந்த ஸ்டேட்ஸ் இது தமிழ்நாடுக்கு தமிழ்நாடு புக் சார். All state books are available. சவுத் ஸ்டேட்ஸ் எது இருக்கோ எல்லாத்துக்குமே வந்து இப்போ பாண்டிச்சேரிக்கு டிஃப்ரெண்ட் புக், புக்லெட் கர்நாடகாக்கு டிஃப்ரெண்ட், ஆந்திராக்கு டிஃப்ரெண்ட். இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டுல இருக்க ஸ்டூடெண்ட் பாண்டிச்சேரிக்கு போகணும்னா கூட அவங்களும் இந்த வெப்சைட்டுக்கு போய் பாண்டிச்சேரியோட புக்கை டவுன்லோட் பண்ணலாம். Okay, thank you, sir. Thank you. Sir, 25,000 booklets have been distributed in Chennai at 47 centers on 5th of May. This booklet. Okay, thank you, sir. Thank you.